દરેક નીતિની સામે કાયદાની રીતે ઊભો રહેતો SSK ન્યૂઝ ચેનલ। સલાબતપુરા ખાતે રહેતા યુવાનને પથરીનો દુખાવો પડતા સગ્રામપુરાની આસિફ સમોલ હોસ્પિટલે ખસેડાયો હતો, જ્યાં તબીબોની બેદરકારીએ યુવાનનું મોત નીપજ્યું હોવાનો આક્ષેપ કરાયો છે। સુરતના સલાબતપુરા મોમનાવાડ ખાતે રહેતા 27 વર્ષીય રિફાકત હુસેન જીવા સેટવાળાને પથરીનો દુખાવો પડતા સારવાર માટે સગ્રામપુરા ખાતે આવેલ આસિફ સમોલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડાયો હતો, જ્યાં ડોક્ટર ગૌરવ એચ બવાડિયા દ્વારા તેનું ઓપરેશન કરાયું હતું। જો કે કિડની ડ્રિલિંગ કરતી વખતે અન્ય જગ્યાએ ડોક્ટર દ્વારા ડ્રીલ થવાના કારણે યુવાનના ફેફસામાં પાણી ભરાઈ ગયું હતું, જેથી યુવાનનું મોત નીપજ્યું હોવાનો આક્ષેપ પરિવારજનો અને સંબંધીઓએ કર્યો હતો। તો ડોક્ટર 3 દિવસથી હોસ્પિટલ ન આવ્યો હોય અને ગાયબ થઈ ગયો હોવાની સાથે હોસ્પિટલે હોબાળો મચાવાયો હતો। બનાવની જાણ થતાં પોલીસ પણ સ્થળે દોડી ગઈ હતી અને તપાસ શરૂ કરી છે। તો પરિવારજનોએ ન્યાયની માંગ કરી છે। मेरा नाम शबनम रिफाकत हुसैन जीवा सेटवाला है। जो ऑफ हो गए वो आपके कौन? मेरे हस्बैंड लगते हैं। हाँ। अच्छा, आपकी शादी को कितना टाइम हुआ है? मेरे शादी को 16 महीने हुए हैं। अभी आपकी कोई औलाद है? नहीं, अभी मेरी कोई औलाद नहीं है। अभी आपकी मांग क्या है? मेरी मांग है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए और यहाँ पर जो बेदरकारी हुई है वो आज हमारे साथ हुई है, कल किसी और के साथ हो सकती है। वो चीज़ को मुझे बंद करवाना है और मुझे मेरे शौहर का इंसाफ चाहिए, जिसकी मौत ऐसे जाए नहीं करूँगी मैं। अच्छा, आप इनके साथ यहाँ हॉस्पिटल में थे? मैं पूरे 4 दिन इनके साथ खड़े पे रात दिन हॉस्पिटल में उनके पास ही थी और जो जो सिचुएशन थी वो मुझे सारी पता है। अच्छा, आपके सामने क्या सिचुएशन आई है? मेरे सामने चौथे दिन ऐसी सिचुएशन आई है कि इनको सिटी स्किन करवाने का बोला, क्योंकि इनको पाइप निकालना था। तो 4 दिन हो गए थे तो बोला था सिटी स्किन करवाने ले जाओ, जबकि इनको पता था हॉस्पिटल वालों को कि इनको ऑक्सीजन लेवल अप डाउन होता है। ये लोगों ने यहाँ से लिफ्ट तक और लिफ्ट में से नीचे तक एम्बुलेंस नीचे खड़ी थी, ऑक्सीजन बिना नीचे तक उनको ले गए। और जैसे वो एम्बुलेंस में दाखिल करा, उसमें एक वार्ड बॉय को भेजा था। 2 वार्ड बॉय थे, जिसका एक का तो मानसिक का संतुलन भी सही नहीं था, उसको उनके साथ भेजा। एक मैं थी और एक भाई था, एक वो भी स्टाफ का, तो वो कोई डॉक्टर नहीं है। और नीचे ले गए और वहाँ पर उनको ऊपर चढ़ाया एम्बुलेंस में, लेकिन उनको वहाँ तक तो बहुत ऑक्सीजन लो हो चुका था और वो जो क्लार्क था उसको ऑक्सीजन पिला के भी नहीं आ रहा था कि कैसे उसको रिकवरी करे और कैसे करे। और ऐसे में ही उनके सांस फूलने लगी और वो बेहोश हो गए हमारे हाथ में ही। हम उनको सबको बुला रहे कि जल्दी आओ, वहाँ तक कोई आया नहीं। और एक डॉक्टर सैयद है, वो नीचे आए, उन्होंने जल्द से जल्द उनको हार्ट बीट मतलब उनकी छाती पर चढ़ के दबाने की कोशिश करी और CPR मशीन भी नहीं था। और सबको कह रहे थे ये लेके आओ वो लेके आओ, लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी नीचे तक। फिर उनको ऐसे ऊपर लेके आ गए और ऊपर ICU में लगा के उनको वेंटिलेटर पे चढ़ा दिया। और उसके बाद करीबन 40 मिनट तक एक के बाद एक जो क्लार्क थे, जो डॉक्टर थे, जो कुछ भी था उनसे हो सकता, वो उनकी छाती पर चढ़ के ऐसा दबा रहे थे कि देखने वालों की रूह कांप जावे, ऐसा दबा रहे थे। पर उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, क्योंकि ऑक्सीजन बिना वो इनकी ऐसी बेदरकारी थी कि मेरा हस्बैंड चला गया आज। मेरा हस्बैंड चला गया। जी भाई, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल मोहम्मद अयूब राजबरा है। मेरा रहने का सलाबतपुरा मोमनावाड़ में है। क्या घटना बनी और कहाँ पे आए हो? ये हम आसिफ समोल करके हॉस्पिटल है सग्रामपुरा एक के एरिया में, वहाँ हम ऑपरेशन करवाने आए थे। पथरी का दिखाने आए थे। यहाँ आके दिखाया तो बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा। खुद मेरा दोस्त चल के बाइक चला के यहाँ पे आया ऑपरेशन कराने, उसको कुछ भी नहीं था, कुछ भी। यहाँ आके उसको ऑपरेशन थिएटर में ले गए और डॉक्टर 4 बजे का ऑपरेशन था, डॉक्टर आया 4 बजे। उसने फिर डॉक्टर 4 बजे ऑपरेशन, डॉक्टर आया 4:30 बजे ऑपरेशन स्टार्ट किया। और आधे से पौना घंटे में इन लोग ने सीधा वेंटिलेटर पे डाल दिया उसको। तो बाहर लेके आ गए और भागे ऑक्सीजन में डाल दिया उनको ICU में डालने के बाद हमने पूछा डॉक्टर हुआ क्या है, तो डॉक्टर ने हम 3-4 जन को कैबिन में बुलाया और ये बताया कि हमसे ऐसा भूल हो गया है। तो वो ड्रिल जो मारना था हमको होल के लिए, वो ड्रिल हमारा भूल से कोई नस पे लग गया है, तो उसकी वजह से नस कट के फेफड़े में पानी चला गया है। अभी फेफड़े में पानी चला गया, वो रास्ता तो था ही नहीं, जो पथरी का ऑपरेशन है वहाँ रास्ता ही नहीं है, वो फेफड़े का कोई काम ही नहीं था। उसने बिना नॉलेज वाले डॉक्टर को बुलाया, जो डॉक्टर का नाम है गौरव करके नाम है,
गौरव करके नाम है उनका, इतना सरनेम मेरे को पता नहीं है। वो डॉक्टर ने ये काम किया और वो फरार हो गए। अच्छा, जो ऑफ हो गए उनका नाम क्या है? जो ऑफ हो गए वो मेरा खास दोस्त, मेरा बचपन से दोस्त था, उसका नाम मोहम्मद हुसैन रिफाकत मोहम्मद हुसैन नजीर हुसैन जीवा सेठ वाला। उनकी उम्र क्या है? उनकी उम्र 28 वर्ष की थी। उनकी शादी हो गई? उनकी शादी हुए 1 से 1.5 साल ही हुआ था। और बच्चे वगैरह नहीं थे उनको। उनकी शादी को 1-1.5 साल हुआ था और हंसते खेलते ऑपरेशन कराने आए थे। ये हॉस्पिटल वाले ने उनको इनकी भूल से मार डाला है और इन्होंने हमको बताया भी नहीं कि हमसे ये चीज़ नहीं हो पाएगी, तुम दूसरी हॉस्पिटल में ले जाओ। हम ले जा सकते थे क्योंकि 4 दिन तक इन लोग ने यहाँ पे रहने दिया उसको और हमको बोला भी नहीं, बोलते हो जाएगा, क्योर हो रहा है, ये हो रहा है, पर कुछ रास्ता नहीं था। छेलने इन लोग लास्ट में तो इन लोग ने इतनी हद तक नीचे दिखा दी कि उसको ऑक्सीजन बिना नीचे 4 माले उतार के ले गए और प्लस डॉक्टर भी नहीं, असिस्टेंट भी नहीं, कोई नहीं। जो नर्स बेचारी, जिसको हिंदी गुजराती भी नहीं आती, वो नर्स उसके साथ नीचे गई थी और वो फिर उसको ऊपर लेकर आई। ऐसी हालत में उसको फिर उसका सांस इतना चढ़ने लगा, फूलने लगा, फिर उसको वापस वेंटिलेटर पे डाल दिया और उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं। अच्छा, ये 4 दिन पहले दाखिल हुए थे? 4 दिन पहले दाखिल हुए थे। 4 बजे का ऑपरेशन था इनका और ये बोला था 2 घंटे में ऑपरेशन हो जाएगा और दूसरे दिन शाम को 4 बजे छुट्टी। अभी ऑफ कब हुई है? ये आज शनिवार के दिन सुबह 11 से करीब 10-11-12 बजे इनका ऑफ हो गई है। 3 दिन बाद? 4 दिन बाद। और 4 दिन तक इन्होंने लगातार कुछ ना कुछ एंटीबायोटिक्स दिया, ये दिया, वो दिया, जो भी दिया, हमको कोई रिपोर्ट नहीं दिया है। और जो फाइल थी वो फाइल भी इन लोग ने गायब कर दी है और हम पे उल्टा इल्ज़ाम लगा रहे कि तोड़ फोड़ कर रहे। पूरी हॉस्पिटल तुम देख सकते हो, हमने कोई तोड़ फोड़ नहीं की है। यहाँ तक कि CCTV कैमरे हॉस्पिटल में होते ही है, अगर नहीं है तो फिर ये हॉस्पिटल ही नहीं है, कत्ल खाना है। तुम CCTV देखो। हमें इतना चाहता हूँ पुलिस वाले हमको इंसाफ दिलाए। पुलिस वाले FIR लिख रहे और हम चाहते हैं इंसाफ मिले और इंसाफ मिलेगा क्योंकि ऐसी हॉस्पिटल आज ये एक है, कल हम ध्यान नहीं देंगे तो दूसरी 2 चालू होगी और मरते जाएंगे बच्चे। आज मेरा दोस्त था, कल आपकी औलाद होगी तो आप क्या करोगे? इस पर आवाज़ उठनी चाहिए, पुलिस वालों का हमारा साथ देना चाहिए और इनको हॉस्पिटल बंद करवानी चाहिए। पुलिस वाले को हमने जानकारी दी है, कोई मुझे भी नहीं पता किसने जानकारी दी है, पर सर्कल में से ही किसी ने जानकारी दी है। સુરત કતારગામ જોધાણી બ્રધર્સ દ્વારા ચોથો રક્તદાન કેમ્પ યોજાયો, જેમાં મોટી સંખ્યામાં લોકોએ રક્તદાન કરીને માનવતા મહેકાવી। એક જ ટીપું લોહીનું કોઈનું જીવનદાન બચાવી શકે છે અને ખાસ કરીને ઉનાળાની સિઝનમાં રક્તની ખૂબ જ સરળતાથી હોય છે। ત્યારે માનવતાનું ભગીરથ કાર્ય સુરતના કતારગામ વિસ્તારમાં આવેલ જોધાણી બ્રધર્સ દ્વારા રક્તદાન કેમ્પનું આયોજન વસ્તા દેવડી ખાતે કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં જોધાણી બ્રધર્સના કર્મચારી તેમજ અનેક સગા સ્નેહી દ્વારા ઉમળકાભેર રક્તદાન કરીને માનવતાના રૂડા અવસરમાં સહભાગી બન્યા હતા અને 300 જેટલી બોટલ રક્તદાન એક જ કરવામાં આવી હતી। આપનું નામ? જયરામજીજી, મારું નામ નક્કુભાઈ રામજીભાઈ જોધાણી, મારી કંપની નામ જોધાણી બ્રધર્સ અને મારા માતા પિતાની પુણ્યતિથિમાં આ 4થું વર્ષ છે એમાં બ્લડ કેમ્પ રાખું છું એટલે મને આ બ્લડ કેમ્પ રાખી લોકોનું સારું જીવનદાન મળે એ બાબતથી હું મારા અંતરને બહુ ખુશી માનું છું। બીજું કે કિરણ હોસ્પિટલમાંથી આ લોકો અત્યારે બધા બ્લડ કેમ્પમાં આવ્યા છે, બ્લડ લેવા આવેલા છે। એ લોકો આખું વર્ષ કોઈ પણ દર્દી આવે એના ફ્રીમાં બોટલ આપે છે, એટલે પહેલાં પ્રથમ તો કિરણ હોસ્પિટલનો આભાર અને મને જે બોલવાની તક આપી એ બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર। અને આ મારા મિત્રો આવ્યા છે, બધા ડોનેશન કરે છે, એ મિત્રો છે, મીડિયાવાળા મિત્રો, બીજા મિત્રોનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। ધન્યવાદ, થેન્ક યુ। આ ઉનાળાનો સમય છે અને મમ્મી પપ્પાની પુણ્યતિથિ, તો આજે કઈ રીતે મળવું? આ ઉનાળાની સિઝન છે એટલે લોકોને બ્લડ ઓછું મળતું હોય હોસ્પિટલોમાં, એટલે મને ઈચ્છા છે કે આ ઉનાળામાં આ કેમ્પ રાખીએ તો ઘણો લોકોને બેનિફિટ થાય, એટલા માટે આ સમય મેં પસંદ કર્યો છે। એ બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર, થેન્ક યુ। આપનું નામ અને પરિચય? જગદીશ પ્રેસિડન્ટ ડાયમંડ। જગદીશભાઈ, કયા કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત છો અને કેવો અહીંયા માહોલ દેખાય? જોધાણી બ્રધર્સ દ્વારા આયોજિત એમના માતા પિતાના શ્રદ્ધાંજલિના ભાગરૂપે આજે તેમની સ્વચ્છ પુણ્યતિથિ છે તે નિમિત્તે જોધાણી બ્રધર્સ દ્વારા આજે બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, એમાં હું ઉપસ્થિત રહ્યો છું। મને બહુ ભાવથી નકુભાઈએ આમંત્રણ આપ્યું હતું, એટલે અહીંયા આવીને મને ફીલ થાય છે કે બહુ સારા એવા રક્તદાતાઓ બહુ દિલથી ભાવથી રક્તદાન કરી રહ્યા છે, એટલે પહેલાં તો રક્તદાતાઓને નમન કરીશું, વંદન કરીશું। બીજું સમાજને શું સંદેશો આપશો ડાયમંડ એસોસિએશન વતી? અમારે ડાયમંડ એસોસિએશન વતી
હું અમારી ઇન્ડસ્ટ્રીને લગતી જે કંઈ યુનિટો સંસ્થાઓ નાના મોટી ફેક્ટરીઓ છે તેમને એક સંદેશ દેવા માગું છું કે નકુભાઈએ જે રીતનું તેમના માતા પિતાની શ્રદ્ધાંજલિના ભાગરૂપે આજ તિથિના દિવસે રક્તદાન કેમ્પનું આયોજન કર્યું છે એવા દરેક નાના મોટા યુનિટો ફેક્ટરી માલિકો આવી રીતે રક્તદાન કરે તો આપણા કિરણ હોસ્પિટલ દ્વારા સમગ્ર દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભરૂચથી લઈને વાપી સુધી ફ્રીમાં બ્લડ દેવામાં આવે છે. તો અત્યારે ડેઈલી 100 થી 125 બોટલની જરૂરિયાત છે તો એને પહોંચી વળાય એટલે દરેક સંસ્થાને ફેક્ટરી માલિકોને હું અપીલ કરું છું કે બધાએ રક્તદાન કરવા આગળ આવવું જોઈએ. જોડાણી પ્રદેશ તરફથી રક્તદાન શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે એ બદલ અભિનંદન. નકુભાઈએ પોતાના માતા પિતાની યાદમાં પુણ્યતિથિ પ્રસંગે રક્તદાન શિબિર કરી છે અને પ્રમુખે કહ્યું તેમ સુરત ડાયમંડના પ્રમુખ ભાઈ શ્રી જગદીશભાઈએ કહ્યું તેમ કે અહીંયા જે ડાયમંડના મોટા મોટા વેપારીઓ છે એ પણ પોતાના પવિત્ર પ્રસંગ હોય અથવા કોઈ દુઃખદ પ્રસંગ હોય ત્યારે આવા કેમ્પ રાખીને કિરણ હોસ્પિટલ જેવા કે લોકસમર્પણ બ્લડ બેંક જેવાને પ્રોત્સાહન કરવા જરૂર છે જેથી દર્દીઓને તકલીફ ન પડે. એટલે આજે અહીંયા નકુભાઈ જે સારું કામ કર્યું છે તે બદલ અમને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ અને રક્તદાતાઓ જે શ્રેષ્ઠ દાન કરી રહ્યા પવિત્ર દાન કરી રહ્યા છે એમને પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. આભાર. જય હિન્દ, જય. સુરત કોસાળ ભરતાણાની સોસાયટીમાં પ્રાથમિક સુવિધાઓના અભાવે લોકો ત્રાહિમામ પોકારી ગયા છે. સ્થાનિક નેતાઓ અને સુરત મનપાના અધિકારીને રજૂઆત કરવા છતાં હજુ સમસ્યાનો અંત આવ્યો નથી. આમ તો સુરતને સ્માર્ટ સિટીનું બિરુદ મળ્યું છે, સ્વચ્છતામાં દેશભરમાં પ્રથમ ક્રમ આવ્યો છે, તેમ છતાં શહેરના હજુ ઘણા વિસ્તારો એવા છે જ્યાં પ્રાથમિક સુવિધાઓ પણ પૂરતી મળી નથી. રસ્તા પાણીની સુવિધાઓ યોગ્ય ન હોવાથી લોકો નરકારગાર જિંદગી જીવવા મજબૂર હોવાની ફરિયાદ કરી રહ્યા છે. કોસાળ ભરતાણા વિસ્તારમાં આવેલી ગુરુકૃપા સોસાયટીના સ્થાનિકોએ મહાનગરપાલિકામાં અરજીઓ અવારનવાર કરી હોવા છતાં કામ ન થતા હોવાની ફરિયાદ કરી રહ્યા છે. कहाँ पर रहने का रखा भाई? मैं गुरु कृपा सोसाइटी कोसाड़ गाम बरताणा ईस्ट जोन वराचा ये SMC में लागे छे. क्या समस्या है यहाँ पर? मैं वणजारा समाज की समस्या आ है साहेब કે આ જો 3 વર્ષથી ગટર લાઈન એ લોકો લાગી એમાં કંઈ એનો આગળ ખાડીમાં કે કોઈ કનેક્શન આપેલો નથી, ખુલ્લો છોડી ગયા. છોડ્યા પછી આ ખાડી પૂરી ગઈ, એમાંથી બધા 4 થી 5 ચેમ્બર ખુલ્લા ઓપન ઉભરાય છે, એમાંથી પાણી ઉપર આવે તો રોડ પર જલભરાવ થાય છે. એની બાબત આ બધી પ્રોબ્લેમ ઊભી થાય છે. ઉપરથી આ જો સોસાયટીનો મેઇન રોડ છે એમાં દબાણ બહુ કરેલો છે. મોટો વાહન તો વાહન, કાલે એમ્બ્યુલન્સ આવે કોઈ બીમાર થાય છે તો એમ્બ્યુલન્સ ગલીમાં ઘૂસી નહીં શકે એવી પોઝિશન છે. 108ની ગાડી બોલાવે તો નહીં આવી શકે. અત્યારે આજે 15 દિવસ પછી એક માણસ મરી ગયો હતો, એની બી એમ્બ્યુલન્સ નહીં આવી અને બાઇક પર લઈ જઈને અમે ફાટક સુધી લઈ ગયા ત્યારે માણસ જતાં જતાં ઓફ થઈ ગયો. એવી સ્થિતિ આ ગુરુ કૃપામાં બનેલી છે. તમે આ બાબતે રજૂઆત તમે કઈ કરી? રજૂઆત અમે સાહેબ 20 ઝોનમાં કોર્પોરેટર અહીંયા પછી મુકેશભાઈના ઓફિસમાં પણ જઈ આવ્યા. અત્યારે કોર્પોરેટર જોડે વાત થઈ, ભલે આજે આવીએ કાલે આવીએ, કહે છે ચૂંટણીમાં લાગેલા છે, મજૂર છુટ્ટી પર છે, એવા જવાબો આપે છે. આજે 4 દિવસથી હું રજા પાડીને ઘરે બેઠો છું કે SMCના કોઈ સાહેબો આવે તો હું અહીંયા ઊભો રહીને આ કામ કરાવું, તો કોઈ આવ્યા નહીં અત્યાર સુધી. પછી મને साहब तमार कांटेक्ट करवामा आव्यो छे. पुष्पा. कहाँ पर रहने का? इधर गुरु कृपा में. क्या समस्या है यहाँ पर, क्या दिक्कत होती है? पानी की बहुत, पानी गंदगी हो रहा है, बहुत मच्छर काटता है, गटर नहीं निकल रहा है, नल भी नहीं आ रहा है, कुछ सहायता नहीं है इधर. कितने समय से ये समस्या है यहाँ पर? बहुत साल हो गया, 3 साल हो गया, 3-4 साल हो गया. एक गटर का पानी रोड पे आ रहा है, फिर क्या रोड पे जा रहा है, किसी का पानी खार कुआं में जा रहा है, किसी का रोड पे जा रहा है. ऐसा करके हम समस्या काट रहा है. कोई नहीं आ रहा है यहाँ? कोई भी नहीं आ रहा है इधर. अभी आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है रोड बन जाए, गटर निकल जाए, ये मांग है हमारी. लक्ष्मण सिंह रघुनाथ कछावा. कहाँ पर रहने का है आपका? गुरु कृपा सोसाइटी में प्लॉट नंबर 32. कहाँ पर है गुरु कृपा सोसाइटी? यह प्लॉट नंबर है अपने विजयसणी माता के बाजू में गुरु कृपा सोसाइटी. क्या समस्या है यहाँ पर? यहाँ समस्या है गटर की और पानी का भराव होता है. सामने जो मेन रोड है ना, मेन रोड पे अधिकतर लोग साइकिल, मोटरसाइकिल, पाइप या खंबे जमा कर देते हैं. दूसरा आके गटर के अंदर पाइप डाल दिया, उसके अंदर वो संडास का भी डाल चुके हैं, तो वो पानी बाहर आ रहा है. उससे हमको सारी परेशानी, आने जाने की परेशानी हो रही. न तो आ सकते न जा सकते. लेडीज़ बाल बच्चे हमारे पढ़ने लिखने जाते तो वो कोई जा नहीं पा रहे.
ड्रेनेज लाइन डाली है यहाँ पर? गटर लाइन डाली हुई थी पहले से, पुरानी, अभी नहीं। जो पुरानी डाली हुई तो उसमें उन लोगों ने कर दिया, उनका कोई लगता नहीं है इधर। ये दीवार पहले से बनी हुई थी, अब इन लोगों ने इधर दरवाजे कर लिए, चैम्बर लीक है, वो सारे चैम्बर लीक हो चुके हैं। उससे हमको परेशान, हम थोड़ा कुछ करते हैं तो हमको जरा दबाव में डाल देते हो। कितने लोग रहते हैं यहाँ पर? यहाँ लगभग करीबन 300-400 के लगभग 55-60 मकान लगभग है। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है यहाँ गटर लाइन और रोड दोनों चाहिए। लाइट बिल सब कंटिन्यूट हम भरते हैं, लाइट बिल भरते टोटल सारी जगह दे दी। નોઈડાના બે વ્યક્તિઓને ઓનલાઈન ગેમિંગના રમાડી નાણાં લેવા સુરત બોલાવી પુણામાં ગોંધી રાખ્યા હોવાનો બનાવમાં પુણા પોલીસે 4ને ઝડપી પાડ્યા હતા। સુરતની પુણા પોલીસ પાસેથી મળતી માહિતી મુજબ નોઈડાના બે યુવાનો ઓનલાઈન ગેમિંગમાં રૂપિયા જીત્યા હતા, જેઓને રૂપિયા લેવા માટે નોઈડાથી સુરત બોલાવ્યા હતા અને સુરત બોલાવી બંને યુવાનોને પુણામાં ગોંધી રાખી ખંડણીની માંગણી કરી હતી। આરોપીઓએ ખંડણી માંગી 3 લાખ ઓનલાઈન પડાવ્યા હતા। તો આ અંગે નોઈડામાં બે યુવાનોના માસિયાઈ ભાઈએ કંટ્રોને જાણ કરી હતી, જેથી લોકેશન પુણા પોલીસ મથક વિસ્તારમાં હોવાનું આવતા પુણા પોલીસને જાણ કરાતા પુણા પોલીસે તપાસ હાથ ધરી હતી। જોકે પુણા પોલીસની તપાસ શરૂ થઈ હોવાની જાણ થતાં બંનેને છોડી મુકાયા હતા, જેથી પોલીસે જાતે ફરિયાદી બને ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને લોકેશનના આધારે 4 આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા હતા અને તેઓ પાસેથી 3 લાખ રિકવર પણ કર્યા હતા। ગુજરાતમાં પ્રચારના શ્રી ગણેશ કરવા આવેલા પ્રિયંકા ગાંધી સુરત એરપોર્ટ પર આવતા જ કોંગ્રેસીઓએ તેમનું ઉમળકાભેર સ્વાગત કર્યું હતું। ગુજરાતમાં આગામી 7મી મેના રોજ લોકસભા ચૂંટણીને લઈ મતદાન થનાર છે, ત્યારે ગુજરાતમાં કોંગ્રેસના સ્ટાર પ્રચારક એવા પ્રિયંકા ગાંધી આજથી એટલે કે 27મી એપ્રિલથી પ્રચારના શ્રી ગણેશ કર્યા છે। પ્રિયંકા ગાંધી વલસાડના ઇન્ડિયા ગઠબંધનના કોંગ્રેસ ઉમેદવારના પ્રચાર માટે પ્રિયંકા ગાંધી વલસાડ જવા માટે સુરત એરપોર્ટ પર આવી પહોંચ્યા હતા, જ્યાં કોંગ્રેસના નેતાઓ અને કાર્યકરોએ તેઓનું ભવ્ય સ્વાગત કર્યું હતું। અમરોલી વિસ્તારમાં આવેલ છાપરાભાટા ખાતે ગેરકાયદે ચાલતા ગેસ રિફિલિંગના કૌભાંડને અમરોલી પોલીસે ઝડપી પાડ્યો હતો। સુરતમાં ગેરકાયદે ગેસ રિફિલિંગનો ધીકતો ધંધો થઈ રહ્યો છે, ત્યારે સુરતની અમરોલી પોલીસે છાપરાભાટા વિસ્તારમાં સપાટો બોલાવ્યો હતો। વાડીનાથ સોસાયટીના ગેટ બહાર 2 અલગ અલગ દુકાનોમાં અમરોલી પોલીસે દરોડા પાડી ત્યાંથી ગેરકાયદે ગેસ રિફિલિંગ ઝડપી પાડ્યું હતું। પોલીસે દુકાનોમાંથી 48 ગેસના બોટલો, 2 ઇલેક્ટ્રિક વજન કાંટા અને ગેસ રિફિલિંગ માટેની 2 નળી કબજે કરી હતી। સાથે દુકાનદારના કુશલ ભૈરવ પ્રસાદ ગુપ્તા અને એક સગીરની અટકાયત કરી 2ને વોન્ટેડ જાહેર કર્યા હતા। આ કામે હકીકત એવી છે કે અમરોલી પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવેલ છાપરાભાઠા રોડ ઉપર વાડીનાથ સોસાયટીના નાકા ઉપર કેટલાક ઈસમો જે ગેસની જે બોટલો હોય છે એમાં ગેરકાયદેસર રિફિલિંગ કરવાનું કામ કરે છે, જે આધારે પોલીસે ત્યાં તપાસ કરતાં આ આરોપીઓ જે છે એ આ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ કરતા મળી આવેલા, જેથી પોલીસે ત્યાંથી નાની મોટી મળી અને 48 જેટલી ગેસની બોટલો તેમજ ગેસ રિફિલિંગ મશીન તેમજ વજન કાંટો એ રીતે અલગ અલગ જે સાધનો જે છે એ મળી આવતા કબજે કરી અને આ કામના આરોપીઓ વિરુદ્ધ ધોરણસરની ફરિયાદ દાખલ કરી હાલમાં તપાસ ચાલી રહેલ છે। લોકસભા ચૂંટણીને લઈ ભેસ્તાન વિસ્તારમાં ડીસીપી રાજેશ પરમારની આગેવાનીમાં હિસ્ટ્રી સીટરો અને ગુનેગારોના MCR ચેક કરાયા હતા। લોકસભા ચૂંટણી સમયે કોઈ અઘટિત ઘટનાઓ ન બને તે માટે પોલીસ એક્શનમાં છે, ત્યારે સુરતના ભેસ્તાન વિસ્તારમાં ડીસીપી રાજેશ પરમારની આગેવાનીમાં વિસ્તારના હિસ્ટ્રી સીટરો અને ગુનેગારોના MCR ચેક કરી ગુનાખોરી અટકાવવાનો પ્રયાસ કરાયો હતો। લોકોની સમસ્યાઓ જાણી ગુનાખોરી ઉકેલવાનો પ્રયાસ કરાયો હતો અને લોકોમાંથી પોલીસનો ડર દૂર કરવાનો પણ પ્રયાસ કરાયો હતો। સુરતમાં ફરી લિફ્ટ દુર્ઘટના સામે આવી છે। વેડ રોડની વિહાર સોસાયટીની બિલ્ડિંગમાં લિફ્ટનો લોક તૂટી જતા 4 લોકોને ઈજાઓ પહોંચી હતી। સુરતના વેડ રોડ ખાતે આવેલ વિહાર સોસાયટીના મોતી પેલેસ બિલ્ડિંગમાં લિફ્ટનો લોક તૂટી ગયો હતો। લિફ્ટમાં 4 લોકો હાજર હતા, જે 4 લોકોને ઈજાઓ પહોંચી હતી, જેમાંથી એકને ગંભીર ઈજાઓ થતા હોસ્પિટલે ખસેડાયો હતો। તો લિફ્ટનો લોક તૂટવાની ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ થઈ હતી। બનાવને લઈ મોટી સંખ્યામાં લોકો સ્થળે ભેગા થઈ ગયા હતા। શું નામ તમારું, શું ઘટના બની? મારું નામ છે મિથુન પ્રફુલચંદ્ર ટેલર। 502 નંબરમાં હું રહું છું ને મોટી પેલેસનો હું પ્રમુખ પણ છું। એ માટે બધાને ખાતરીપૂર્વક બધાનું ધ્યાન રાખું બી છું
શું ઘટના બની અને હતી? કઈ દુર્ઘટના બની છે? ઘટના એ બની છે કે રવિવારે લિફ્ટ રિપેર કરવામાં આવી હતી, 3 કલાક રિપેર કરવામાં આવી હતી, તો પણ લિફ્ટ વાઇબ્રેટ મારતા બુધવારે લિફ્ટ 4થા માળેથી નીચે પડી છે. એ માટે અમારા એપાર્ટમેન્ટના સભ્ય 2 ભાઈને બહુ ખરાબ રીતે વાગ્યું છે. એ વાત હા, માંગ શું તમારી? માંગ એ છે કે અમને લિફ્ટ નવી ને વ્યવસ્થિત હારામાની લિફ્ટ રાખીને આપે ને ફાયર સેફ્ટી બી નથી એ પણ અમને કરીને આપે. અમારે 2 વર્ષ જ હજુ એપાર્ટમેન્ટને થયા છે. શું આમાં બિલ્ડરની બેદરકારી શું લાગે તમને? બિલ્ડરની બેદરકારી એ લાગે છે કે બધાનું કેવું હોય છે કે લિફ્ટ હલકામાની લાખી છે ને લિફ્ટ છે 4,71,000ની જ લાખી છે ને બહાર બધાને કંઈ 7 લાખની લાખી છે. वृशालीबेन वृशालीबेन बताइए किस तरीके से दुर्घटना हुई, किस तरीके से आप लिफ्ट में जा रहे थे और क्या हुआ था? बुधवार को 8:30 बजे सवारे काम पर जाती थी, तो हमें लिफ्ट में गया तो 4था माले से लिफ्ट नीचे गिर गया. कितने लोग थे? 4 लोग था. हमें બે ભાઈને વધારે લાગી ગયા છે અને મને પગમાં લાગી ગયા છે. પછી કેમેરા તૂટી ગયા, બધા વાયર બધા નીકળી ગયા. किस तरीके का माहौल था उसमें लिफ्ट में? હે वो अंदर का धुंबाड़ा થઈ ગયા, બધું માટી આવી ગયા, પાવર ગયા. ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમે મધ્યપ્રદેશના અલીરાજપુરની કુખ્યાત ચીખોડા ગેંગના સૂત્રધારને ઝડપી પાડી 27 ગુનાના ભેદ ઉકેલી કાઢ્યા હતા. સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમે લોકસભા ચૂંટણીને લઈ અનિચ્છનીય બનાવ અટકાવવા પેટ્રોલિંગ વધારી દીધી છે. ત્યારે ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમે બાતમીના આધારે મધ્યપ્રદેશના અલીરાજપુર ઉમરાલી બજાર ખાતે જઈ ત્યાંથી કુખ્યાત વાહન ચોર ચીખોડા ગેંગના મુખ્ય સૂત્રધાર એવા દિનેશ ઉર્ફે દીનુ કેમતા મસાનિયાને ઝડપી પાડ્યો હતો અને પૂછપરછ કરતા તેણે સાગીરતો સાથે મળી સુરતના સરથાણા, વરાછા, કાપોદ્રા તથા કામરેજ, પલસાણા, છોટાઉદેપુર, કવાંટ અને પાનવડ પોલીસ મથક વિસ્તારમાંથી 27 વાહન ચોરીની કબૂલાત કરી હતી. છેલ્લા ઘણા સમયથી સુરત શહેરમાં નાસ્તા પડતા આરોપીઓ પકડવાની ઝુંબેશ ચાલુ છે. એ ઝુંબેશ દરમિયાન અગાઉ નજરિયા ઉર્ફે કેન્દ્રિયા તોમર રહેવાસી છોટાઉદેપુરનો એક આરોપી ક્રાઇમ બ્રાન્ચે અગાઉ પકડેલો હતો, જે 18 ગુનામાં વોન્ટેડ હતો વાહન ચોરીનો. એની પૂછપરછ દરમિયાન એને એક દિનેશ ઉર્ફે હેમતા મસાનિયા, જે સોઠવાનો અલીરાજપુર મધ્યપ્રદેશનો રહેવાસી છે, એની માહિતી અમને આપેલી. એ માહિતીના આધારે ગત તારીખના રોજ અમે નજરિયાને બાતમીના આધારે દિનેશને પકડી પાડેલ છે. જે આરોપી 27 ગુનાનો વોન્ટેડ આરોપી છે, એ વોન્ટેડ આરોપીને પકડી અને આગળની તપાસ ક્રાઇમ દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી છે. વરાછામાં નોંધાયેલા રાયોટિંગના ગુનામાં 6 વર્ષથી નાસ્તા પડતા આરોપીને એસઓજીની ટીમે ઝડપી પાડ્યો છે. સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપ એટલે કે એસઓજીની ટીમ પેટ્રોલિંગમાં હતી ત્યારે બાતમીના આધારે વરાછા પોલીસ મથકમાં નોંધાયેલા રાયોટિંગના ગુનામાં છેલ્લા 6 વર્ષથી નાસ્તા ફરતા આરોપી એવા મૂળ ભાવનગરનો અને હાલ ડુંભાલ મગોબ ગામ ખાતે રહેતા ધનસુખ ઉર્ફે ટકો કલસરિયાને પૂણા અમીઝિયા વોટર પાર્ક પાસેથી ઝડપી પાડ્યો હતો અને તેનો કબજો વરાછા પોલીસને સોંપવાની તજવીજ હાથ ધરી હતી. ઉધનામાં ફાયરિંગ કરવાના ગુનામાં ઝડપાયા બાદ લાસપોર જેલમાંથી પેરોલ જમ્પ કરી ભાગી છૂટેલા આરોપીને એસઓજીએ ઝડપી પાડ્યો છે. સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપની ટીમે ઉધના પોલીસ મથકમાં ફાયરિંગના ગુનામાં ઝડપાયા બાદ લાસપોર જેલમાંથી પેરોલ જમ્પ કરીને ભાગી છૂટેલા કેદી એવા ભાટેના ખાતે રહેતા અફરોઝ શેખને ઝડપી પાડવામાં આવ્યો હતો. હાલ તો એસઓજી આરોપીનો કબજો લાસપોર જેલને સોંપવાની તજવીજ હાથ ધરી છે. દરેક નીતિની સામે કાયદાની રીતે ઉભો રહેતો SSK ન્યૂઝ ચેનલ